नमः। शीदं नमः। हंस नमामि। हंस नमामि। इच्छामि। 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 સાંભળવા ઈચ્છું છું. ઓમ નમો રિયંતાણ, નમો સિદ્ધાણ, નમો આયર્યાણ, નમો વચ્ચાયાણ, નમો લોહી સોસાહણ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમો ગણ, મંગલમ મુકુંદ કુંદાય, જૈન દર્ભોસ્તુ મંગલમ. સર્વ મંગલ માંગલ્ય, સર્વ કલ્યાણ કારણમ, પ્રધાના સર્વધર્માણમ, જૈનમ જયતુ શાસનમ. મહાદેવ્યાહ કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતરવાત્મજમ. શ્રી રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. પ્રભુ તત્વલોચનદાયકમ. ઓમ સજાતમસ્તુ બ્રહ્મ. दस लक्ष्मी महापर्व का आज 7वां दिन है, तो 6 दिन नहीं थे, आज 7वां ही धर्म रूप है। और 6 कहाँ गए? तो कि जिसको 6 है उसको 7 है, और 7 है उसको 10 है, और जिसको 10 है उसको ही धर्म है। एक कल था, परसों था, आज नहीं है, ऐसा नहीं है, सब साथ में ही है। क्योंकि गुण नहीं है, वो पर्याय है। धर्म के जो 10 लक्षण है वो अवस्था है, पर्याय है। कौन जाने माथा फोड़े आमा काई पकड़े। आज उत्तम तप धर्म का दिन है। आज शू कर्યું છે બધાએ? તપ. भाद्रवा सुदी पंचमी के दिन से ये उत्तम क्षमा धर्म वहां से कहा जाता है। 5म से शुरू होता है और एकादशी के दिन उत्तम तप धर्म कहलाता है। एकादशी का दिन, आज एकादशी है। आज उपवास होगा शांति भाई अपना, तो एकादशी का फराड़ी उपवास नहीं है, एकादशी का है। बहन जी के साथ कहाँ गए? सब यहां छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छूट ही जाएगा। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, गणेश सब भीतर है। वो जो भीतर है वो एक एक को निकाल के आत्मा के लिए जगह करनी है, अपने आत्मा के लिए जगह करनी है। क्योंकि वो बड़ा होगा तो जगह कम होगी, ऐसा होगा। बड़ा होगा ना, ईश्वर होगा खुद, तो ईश्वर होगा तो जगह भी बड़ी चाहिए। इसके लिए इनको सबको रजा देनी पड़ेगी। भैया क्या करे, इस आपसे बड़ी चीज एक हाथ लग गई,
उनकी बात रोज चलती है। अब तो उनकी लालच है, अभी तो उनकी प्राप्त करने की लालच है। आप कहां जाओगे? तो क्या हम अपने घर में रहेंगे, आप अपने घर में रहो। किंतु उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पंचमी के दिन उत्तम क्षमा के अतिरिक्त दूसरे धर्म नहीं है। ऐसे नहीं है, सभी है, सभी है। ये तो पर्याय में प्रकट होगी 10 लक्षणी धर्म की विधि, बाकी अंदर निधियां पड़ी है, वो पड़ी है, वो प्रकट होगी, बाहर से नहीं आएगी। ये तप धर्म बाहर से नहीं आता, तप धर्म है, भीतर है। प्रतपन इति तप, हाँ, प्रवचन सार में लिखा है। तो है अंदर तप, वो बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज उपवास किया, वो तो बाहर की चीज हो गई। मैंने खाना नहीं खाया, कल खाया, आज नहीं खाऊंगा। तो कल खाया वो बाकी और नहीं खाया वो भी बाकी, वो तप नहीं है। क्योंकि बाहर से जो चीज आती है वो आत्मा से कुछ उनका संबंध ही नहीं है। कोई भी चीज आने दो, उसका संबंध ही नहीं है। चाहे संयम हो तो भी उसका उससे कुछ संबंध नहीं है। अर्षद भाई, जो मैं ध्यान लगा बैठा हूं आत्मा का, तो कहां का ध्यान है? वस्तु ध्यान के बिना है नहीं। और ध्यान में क्या करना है? तो कि मैं आत्मा का ध्यान करता हूं। तो आत्मा का ध्यान करते हो तो माने ये नक्की हो गया कि आत्मा धर्म के बाहर है, ध्यान के बाहर है। ध्यान के बाहर तो है नहीं। तो इसका माने ये हो गया कि ध्यान ही तेरे अंदर है, भीतर है, वो बाहर से नहीं आने वाला। आ धर्मनी व्याख्या। आज उत्तम तप, आज एकादशी के दिन मात्र तप धर्म ही होता है। फराड़ी एकादशी, आज फराड़ी करेंगे। आज फराड़ी करके फरार हो जाएंगे, 4 गति से छू हो जाएंगे। फराड़ी करके छू हो जाएंगे, 4 गति में घूमने के लिए। वास्तव में तो आत्मा के वितराग भाव से उत्तम क्षमादि 10 धर्म एक ही साथ है। एक साथ 6 बदा 10 धर्म। पहले दिन पहला धर्म, दूसरे दिन दूसरा, ऐसा धर्म की स्थिति है ही नहीं। मगर एक साथ सब कहा नहीं जाता, इसके लिए एक एक दिन की बात लेके हम ये धर्म की व्याख्या करते हैं। ऐसे पद्मनंदी आचार्य कहते हैं। सुनो, हाँ, और सम्यक दर्शन पूर्व की हो ये बात है। क्योंकि उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन, आत्म अनुभूति, आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान इतने वेदक रूप है, और जिसे अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आता है, उनका भोग लेता है, और अतीन्द्रिय सुख को वो हर समय प्राप्त कर लेता है, उनके लिए उत्तम शब्द है। तो उत्तम तप इसे कहलाते हैं, इसे कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन सहित 12 प्रकार के तप होते हैं। 6 बाह्य है, 6 अभ्यंतर है। नाम तो पता है सबका, नाम पता है, ओ एड्रेस मालूम नहीं है, हैं? नाम का पता है, एड्रेस का मालूम, कहां रहते हैं वो नहीं, नाम जानते हैं। इससे उत्तम समाधि एक ही धर्म, उत्तम समाधि एक धर्म नहीं होता। क्षमा आदि एक धर्म में सब धर्म आ जाते हैं। पद्मनंदी आचार्य ये बात कह के आगे कहते हैं कि उत्तम तप धर्म का क्या मायना है।
उत्तम, उत्तम शब्द से क्या मायना है? और तप तो आजकल बहुत चलता है, कितने तप चलते हैं? 60-70 तो होंगे मेरे ख्याल है उनकी जाति, 60-70 जाति होगी, यहां 10 है। आचार्य से बढ़ गए अपन तो, आचार्य ने 10 ही लिखा और हमने तो वो रत्नकरण श्रावकाचार्य में और दूसरे शास्त्रों में 12 प्रकार है तप के। हमने तो उससे भी आगे बढ़ के 70-80 रोज एक दिन होता है नया तप जन्म लेता है ना महेंद्र भाई? डीवी तप आपको मालूम है? તમને ખબર છે? ડીવી તપ, ડીવી એકાસણા હોય, ડીવી તપ હોય એટલે જ્યાં સુધી દીવો બળે ત્યાં સુધી ખાવાનું, દીવો ઓલવાઈ જાય પછી ખાવાનું બંધ. હવે એ ઘી તો પૂરે ને આવે, શું કરે પછી? ભૂખ્યો થોડું જ ઊભું થવાય કઈ? આ નવા નવા રોજ તપ निकले। यहां पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि तप की पूरी बात भीतर है, बाहर है ही नहीं। तप का जन्म भी भीतर और तप का अंतिम दिन भी भीतर, और तप की भावनाएं भी भीतर, और तप का फल भी भीतर, बाहर कुछ है ही नहीं। केवल ज्ञान लोक को दिखते हैं, फल मिला केवल ज्ञान का, वैसे तो भीतर है, पड़ा था वो बाहर आया है। कर्ममल विलय, कर्ममल विलय जेनाथी थाय ते तप ल्यो। कर्ममल विलय थाय, एक दिवस खाधु न खाधु एम नहीं, पर जे दिवसे खाधु नहीं ते दिवसे कसायो पण जवा जोईए। क्रोध मान माया वगैरे, राग द्वेष वगैरे, आरंभ समारंभ वगैरे, 5 इंद्रियों व्यापार वगैरे, सुगंधी द्रव्य वगैरे, लेपन वगैरे, स्नान भी जवू जोईए ते दिवसे, और स्नान होय उपवासना दिवसे। फूल सूंघवा नहीं, भगवान ने फूल अर्पण करवा नहीं, माला पहेरवी नहीं, अरे अलंकार पहेरवा नहीं, दागीना पहेरवा नहीं। અને અત્યારે તો તમે જોવો પર્યુષણમાં તો 5-8 દિવસ તો કોઈ દાગીના ન પહેર્યા હોય એવા દાગીના પહેરીને આવે અને નવા કરાવે, પર્યુષણના દિવસો આવે છે। મહાશિવરાત્રીનો આજે દિવસ છે, ભગવાન પાસે એમને એમ જવાય? હા, જરા ઠીક ઠાક થઈને તો આપણે ભગવાનની નજર પડે આપણા ઉપર। હા, વધુ સુંદર દેખાય, વધુ આભૂષણોથી ઓપીતો હોય તો ભગવાનની નજર પડે, કામ થઈ જાય આપણો। આમ ન ચાલે, બાંડિયા પહેરીને આવો, દાઢી બાડી કરો, જરા સેવ બેવ આફ્ટર સેવ લોશન લગાડો, પછી ઉપર જરાક થોડું પાવડર બાવડર લગાડો, માથામાં તેલ નાખો, જરી સુગંધી, હે હીરાની વીંટી પહેરો, હે ગોપાલજીભાઈ, નળીમાં ગલામાં જરી હાર નાખો। ભગવાનની નજરે નજરાવવા માટે આ વસ્તુ છે, તમને ખબર નથી। ભગવાનને સુંદરતા ગમે છે, હા, આમ ન ચાલે। તો કર્મ મલ વિલય હેતો બોધ દ્રશા, બોધની દશા અંદરમાં પોતાના જીવનની અંદર બહાર મુખ ઉપર આવવી જોઈએ। એટલી ગંભીરતા રૂપ પોતાનું જે આત્મતત્વ છે એનો આશય તપસ્વીને પકડાવવો જોઈએ। તપતે તપઃ, તપતે તે તપઃ, કર્મ તપે બળે ઉપસમે તે તપ। પાછું એવું નહીં હો, એમાં ઓલા પરિસહ આવે ને એ પરિસહને સહન કરવા એ તપ, એમ નથી। અહીંયા પરિસહ તો છે જ નહીં, એ તો બાર છે। પરિસહ જેટલા છે ને એ તો બધા બાર છે। એ શાસ્ત્રોમાં તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે પરિસહ તારી પર્યાયમાં નથી। મારે સાલું ગજબ કરે છે, પરિસહ 22 પરિસહ તારી પર્યાયમાં નહીં, તો કે 22 પરિસહ મને છે એવો ભાવ એ તારી પર્યાયમાં છે। 22 પરિસહ નથી, હા, પણ આ પરિસહ મને અત્યારે છે એવો જે ભાવ એ તારી પર્યાયમાં છે, વસ્તુમાં તો એ નથી। જા મજા કર, લીલા લહેર।
અરે કેટલી વાત કરે છે આચાર્ય, જુઓ તો ખરા તમારા આત્માના શુદ્ધિની વાતને લઈ અને તમે બહારનું એક કણ ગ્રહણ કર્યું નથી, માત્ર માનતા કરી છે. અત્યારે છોડી દેશો, ભગવાન થઈ જશો, ભગવાન થઈ જશો. કોઈને ભગવાન કરવાની જરૂર નહીં પડે, ભગવાનને ભગવાન કરવાની જરૂર નહીં પડે. કૃપાળુદેવને અહીંયા સુધી ભરત ક્ષેત્રમાં ધક્કો નહીં ખાવો પડે. હા, તો કે મારા ભક્તને હું ભગવાન બનાવું, એમ કૃપાળુદેવને પણ ધક્કો નહીં ખાવો પડે. અરે સ્થાનક ઉપાશ્રયમાં નહીં જવું પડે, મંદિરોમાં નહીં જવું પડે, મસ્જિદોમાં નહીં જવું પડે. વલ્લભજીભાઈ આ સાંભળ્યું નહોતું, ક્યારે સાંભળ્યું તું? ગુરુદેવ વારે વારે કે આ સાંભળ્યું તું ક્યારે? તો કે ના સાહેબ આપ સંભળાવો એમ કે, પણ તમે નથી કેતા અમને સંભળાવો. ગુરુદેવની સભામાં એ વારે ઘડી આવે, સાંભળ્યું તું આવું? તો કે ના સાહેબ આપ સંભળાવો. રામજી બાપા કે આપ સંભળાવો. રામજી બાપાને એમને બહુ જામે. રામજી બાપા ગુરુદેવ સભામાં કે, તો કે દીકરા તારા હોય નહીં. તો કે છે ને મારો દીકરો. રામજી બાપા કે મારો દીકરો છે ને. ક્યાં તારો દીકરો છે કે? માંદો પડ્યો તો કે તું તો હાલ્યો આવ્યો તો કે અહીંયા સોનગઢ. સાચી વાત હતી હો. મરણની છેલ્લી ઘડી હતી. આપણે શું નામ રામજી બાપાના દીકરાનું? સુમનભાઈ. છેલ્લી અણી હતી હો, મરવાના છેલ્લું સમય હતો. ડોક્ટરે ના પાડી લીધી ભાવનગરમાં. તો કે હવે આ આયુષ્ય હશે તો બચશે, અન્યથા નહીં બચે. રામજી બાપાનો એકનો એક દીકરો સુમનભાઈ અત્યારે છે હજી. પછી જયારે સવારના આવી રીતે ડોક્ટરે આવીને કીધું, તો પછી ઘરના ને બધાને કીધું, એમના બૈરાને બધાને, તો કે હું જાઉં છું. તો કે ક્યાં આપ જાઉં છું? તો કે હવે આ કઈ બચે તો બચે, બાકી નહીં તો બચે એવું તો છે નહીં. પછી હું કરું બેસીને, હું સોનગઢ જાઉં છું. તે ભાઈ જાઉં છું ખાલી નહીં, વયા આવ્યા, બસ પકડીને પહોંચ્યા સોનગઢ. દીકરો છેલ્લી ઘડી. પણ ત્રીજા દિવસે ખબર આવ્યા કે સુમનને સારું છે અને હવે ડોક્ટરો કહે છે કે વાંધો નહીં આવે. તો બાપુજી એમ બોલ્યા કે મને આમે ક્યાં વાંધો છે? જુઓ, આને તપ પહોંચે, આને ધર્મ પહોંચે. હા, અમારી પાસે તારાચંદભાઈ છે ઘાટકોપરમાં. તારાચંદભાઈ અમારા થોડાક દૂરના સગા થાય. એકનો એક દીકરો ને આખો જીવનનો આધાર એમના ઉપર. અને બૈરા જરા બધું બીમાર રહ્યા કરે, આખો દિવસ ઘર છોડી ન શકે. શાક બી એને લાવવાનું ને, એક લીંબુ જોઈએ તો એને લાવવાનું ને, અનાજ બધું એમને લાવવાનું, ઘરનાએ કામ કરી દેવાના, એવી સ્થિતિ. બૈરા બિલકુલ બૈરો એમનું પથારી વસ. થાય તો થાય, નહીતર ન થાય. એમાં એકનો એક દીકરો એન્જિનિયર થયો, સારી નોકરીએ લાગ્યો, 50,000નું આજથી 10 વર્ષ પહેલા પગાર. એને આ 10 વર્ષની વાત કરું છું. 50,000નો પગાર, સારા ઘરની દીકરી મળી, લગ્ન થયા, ઘરે આવી અને ગયા હનીમૂન માટે નૈનીતાલ ને દાર્જિલિંગ ને ફરીને. પાછા આવતા હતા ત્યાં મેરઠ ઉપર એક્સિડન્ટ થયો. એમની ગાડીને ધક્કો આપ્યો કોઈ ટ્રકે. છોકરી બચી ગઈ અને એ તારાચંદભાઈનો દીકરો ગુજરી ગયો. તમે ઓળખો છો તારાચંદભાઈ? અહીંયા સંજયમાં રહે છે, 60 ફીટ ઉપર આવે છે મંદિરમાં. ગુજરી ગયો. સમાચાર આવ્યા ઘરે. બૈરીને કીધો નહીં, પોતે સમજી ગયા કે બસ જે કંઈ બનવાનું હતું એ બની ગયું છે, હવે કંઈ આપણાથી થઈ શકશે નહીં. માટે બહુ ધીરજ રાખી કૃપાળુદેવના પાસે જઈ અને કીધું કે પ્રભુ શક્તિ આપજો મને, આ પ્રસંગને જીરવવાની મને શક્તિ આપજો. આપ જ કહો છો કે કોઈ કોઈનો દીકરો હોય નહીં, તો એ શબ્દ સાચા કરી બતાવજો. જો આ કૃપાળુદેવને માનનો કે આ શબ્દ આપના સાચા કરીને બતાવજો, એવી મને શક્તિ આપજો. અને ખરેખર બોડી આવી ત્યાંથી, હજારો માણસ ભેગું થઈ ગયું. નાનો દીકરો ને આમ પોતે જરાક સારું એમનું અહીંયા ઘાટકોપરમાં. કોઈને કીધું રડતા નહીં અને મને આશ્વાસન આપવા આવતા નહીં. અને હસી
હસી હસીને એને છોકરાને વિદાય આપી. શું થાય? કોઈ એમને કે એકનો તો કે એ વાત જ નહીં કરવાની, કોઈને વાત કરવા દીધી જ નહીં, કે કોઈએ મને આશ્વાસન આપવા આવતા નહીં, કોઈ આવતા નહીં, નજીક નહીં આવતા. બેઠો છું, મારા પ્રભુમાં છું, મારા કૃપાળુ દેવે મને ચિઠ્ઠી મોકલાવી દીધી છે અને શક્તિ મને આપશે. હા, પ્રસંગ જરૂર દુઃખદ છે, પણ આવા તો કે અનંતકાળમાં દુઃખદ પ્રસંગો આ જીવે માણ્યા પણ છે, ભોગવ્યા પણ છે. એક અશ્રુ બિંદુ નહીં, હસતા હસતા દીકરાને વિદાય આપી. અત્યારે પણ છે. પછી હું 3-4 દિવસ થયા એટલે ઘરે ગયો તો. આમ તો જતા નથી અમે બારમાં ગયા, એટલે પછી ઘરે ગયો તો. મેં કીધું તારાચંદભાઈ, અમારા થોડાક દૂરના સગા બી થાય. તારાચંદભાઈ મને કે ઓહો ગાંધીભાઈ ભલે આવ્યા, કે થોડી વાર બેસીએ, આપણે પ્રભુના વચનોની વાત કરીએ. એટલે મેં પણ કંઈ દીકરા બાબત ઉલ્લેખ ન કર્યો. અમે 1 કલાક બેઠા, ન એમણે દીકરાનો ઉલ્લેખ કર્યો, ન અમે દીકરાનો ઉલ્લેખ કર્યો. પ્રભુના વચનોની થોડીક વાર આપલે કરી. જ્યારે ઊભા થયા ત્યારે એમને કીધું કે આજની ઘડી મારા માટે બહુ ઉત્તમ, બહુ સરસ, આનંદ આવ્યો. તમે ઉચ્ચાર ન કર્યો, હું પણ ઉચ્ચાર ન કર્યો. દુઃખી તો તમે પણ હતા એટલે આવ્યા, અને હું તો સહેજે અંદરથી તો દુઃખી હોઉં, પણ મારા પ્રભુએ મને કીધું છે કે આવા પ્રસંગો તો જીવનમાં પૂર્વ અનંતકાળ આવ્યા છે. આ તારાચંદભાઈ અત્યારે છે હજી અહીંયા 60 ફીટ ઉપર જ રહે છે, નીલકંઠ ધારાની સામે ત્યાં રહે છે. ચશ્મા પહેરે છે, બટકા સરખા છે. પેલા એમનું કામ હતું લોખંડ બજારમાં, હવે તો શું કરે છે ખબર નહીં. હમણાં ઘણો સમયથી મળ્યા નથી. જુઓ આ તપ, આનું નામ તપ, કે જ્ઞાનીના એક વચનને આપણે ગનવટી સમજી અને ખાધેલું બધું જેમ અનાજ પચતું ન હોય અને પાચક ગોળી લઈએ, એમ અહીંયા આ સત્પુરુષોના વચનોની પાચક વટી લઈ અને આ આખો પ્રસંગ એવી રીતે પાર પાડ્યો, કંઈ હતું જ નહીં. અમે તો જ્ઞાન હોતા પણ કહેતા હતા કે પ્રાર્થના સભાની અંદર પણ કોઈ ગમગીન નહીં, એકદમ આનંદમાં હતા. ઊભા થયા ત્યારે પણ કે બધા કે એકદમ આના જેવો કે પ્રસંગ જોયો. બીજા એક હતા થાવરભાઈ, તમારા વાગડના હતા થાવરભાઈ, મનફરાના હતા. એ કૃપાળુદેવના મંદિરમાં આવતા હતા. અમે બધા સાથે બેસવા વાળા. આ વર્ષો પહેલા, 40 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. આ તપની વાત ચાલે છે. આપણે ઉપવાસ કરી નાખીએ છીએ, પણ ઉપવાસના દિવસે કસાયોને જરાએ સંભાળતા નથી, એને યાદ બી નથી કરતા શું કરવું જોઈએ. ખરેખર તો તપના દિવસે આ બધાનો ત્યાગ કરી આત્માના અમૃત પીવાની લગ્ની હોવી જોઈએ. એનું નામ તપ છે. હા, અને એ સંબંધી નિરંતર આત્માનું ચિંતન હોય આખો દિવસ, અને કાનથી, નાકથી, એટલે કે બધી ઇન્દ્રિયોથી, 5 ઇન્દ્રિયોથી એ જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં રક્ત હોવા જોઈએ. એનું નામ તપ છે અને તપન છે, તપે છે તે. તો એ થાવરભાઈનો દીકરો પણ આવી રીતે એક્સિડન્ટમાં ગુજરી ગયો. એમને 2 દીકરા છે. એ રહે છે આપણે દેરાસર, ઓલી આપણે શું જીવદયા લેનમાં. મુનિ સુરત ભગવાનનું મંદિર ક્યાં, કઈ લેન? નવરોજી લેનમાં. નવરોજી લેન, અહીં નવરોજી લેનમાં રહે છે. પેલી જ્યાં દુકાન છે ને ઓલી બધી ડાબા હાથ ઉપર, એની ઉપર રહે છે. હવે તો ગુજરી ગયા પોતે, થાવરભાઈ મોટી ઉંમરના હતા. એમનો દીકરો પણ આવી રીતે નાની ઉંમરમાં એક્સિડન્ટમાં ગુજરી ગયો. 2 દીકરા હતા. પછી બધાને ખબર પડી, એટલે અમુક જે માણસો ગયા એ પ્રાર્થનામાં ગયા, અને બાકી આવ્યા બીજા દિવસે તો મંદિરમાં આવ્યા સવારના. અમારે ત્યારે સવારના જવાનો નિયમ, તો સહેજ કોઈ આવે થાવરભાઈ પર પડે એને કે આ બોલાવશે, હમણાં વાત કરશે, આપણે આમ. પછી બહાર નીકળ્યા, બધું બધા બતાવ્યું તો કે થાવરભાઈ કાંઈક તો કે દીકરો હતો કેદી મારો, 21 વર્ષનો થઈને ગુજરી ગયો. તો 21 દિવસ અને ઉપર જે દિવસો હતા ગુજરી ગયો, તે દિવસથી આગળ મારો હતો જ નહીં, અને હોય તો મને છોડીને જાય નહીં. મારા ભગવાન કીધું છે, આમ કૃપાળુદેવની સામે આંગળી બતાવી તો કે મારા ભગવાને કીધું છે કે તારો હોય તો 21 વર્ષ પહેલા મારો ક્યાં હતો. મેં કીધું થાવરભાઈ જરા બી અસર નહીં. તો કે પ્રભુના વચનોની ગનતી
બસ આપણે સાંભળીએ છીએ ભાઈ કેવી રીતે પરિણમે. આવા જીવો આ કાળમાં કૃપાળુદેવના માર્ગમાં છે. ધર્મ સમજવા માટે નથી, થોડું પાચન કરવા માટે પણ છે. પચે તો કામનું, જો પચે નહીં, પાચન શક્તિ મંદ હોય તો અશક્તિ આવે, અને વધુ પચી જાય તો ઝાડા થાય, તોય કામનું નહીં, નીકળી જાય. એની લોહી બનવી જોઈએ. એમાં સત્પુરુષોના વચનની અંતરમાં વેલી બનવી જોઈએ. વેલી આત્માને વીંટળાઈ વળે એમના વચનો, વીંટળાઈ વળે. સંસારનું પડખું આપણું લીલું છમ રાખવું છે અને છે, અને પછી કૃપાળુદેવને ને હરિયંત પરમાત્માને ભજવા છે, પણ ઓલાને રાખીને બાપુ કેમ થશે પ્રભુ? પછી 8 ઉપવાસ કરીએ ને માંસ ખમણ કરીએ ને એના વરઘોડા કાઢીએ, કાંઈ વળે નહીં ભાઈ. તારા પહેલા તો માંસ ખમણ ને ઉપવાસ જ નથી, કેમ કે મિથ્યાત્વ સહિતનું તપ માત્ર પુણ્ય ઉપર ઉત્પન્ન કરાવે, અને એ પણ જો કસાયોનો મંદ પ્રકાર હોય તો. પણ કસાયોની ત્યાં તીવ્રતા હોય તો એને અહીંયા જૈન દર્શનની અંદર તપ કીધું જ નથી. ખાવું છોડવું એનું નામ તપ છે જ નહીં. તપનો અર્થ છે કસાયોને બાળવા, જેટલા બાળી શકે તેટલા બાળવા, અને અન્યથા એને આ મારા નથી આવા પ્રકારનું જ્ઞાન તરો રાખવો. અભ્યાસ તો એ જ કરવો પડશે. તો કે સાહેબ જલ્દી જાય નહીં, ખબર છે જલ્દી ન જાય, એટલે તો મુનિઓ જંગલમાં વયા જાય છે. તો કે એવો કોઈ નિમિત્ત આવે તો એ નિમિત્તથી જીવ નિમિત્તાધીન છે અનંતકાળનો. અત્યારે ભલે રાડો પાડતો હોય, નિમિત્ત કાંઈ કરે નહીં, પણ નિમિત્તથી તો ભાગ્યો છે, અને ભાગવું જોઈએ. કેમ કે જો ભાગે નહીં તો નિમિત્તાધીન જીવ હોવાને લીધે, અજ્ઞાનનું પરિણમન હોવાને લીધે, મિથ્યાત્વથી પૂરેપૂરો ભરેલો હોવાને લીધે નિમિત્ત પાડી દે. હા વિનોદભાઈ, નિમિત્ત પાડી દે, જરાય વાર ન લાગે. પછી ભલે ને કહીએ આપણે કે નિમિત્ત કાંઈ કરતું નથી, પણ તને કર્યું. જ્ઞાનીને કાંઈ ન કરે, અજ્ઞાનીને તો નિમિત્ત પાડી દે તરત જ. વાત સાચી, નિમિત્ત કાંઈ ન કરે એ વાત સાચી, પણ કોને? અજ્ઞાનીને પાડી દે તરત જ. માટે બચીને તારું ગ્રહ છોડી, ઘર છોડી, આવા સાધનાના સેન્ટરમાં આવી, અને મુનિઓ તો છોડીને વયા જતા હતા. અભિપ્રાય છોડવાનો સતત પ્રયત્ન કરી, અને બને તેટલું પોતાથી તપ કરી, ભલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય તો પણ તપ કરી, અને એનો અભ્યાસ રાખી, અને પછી પોતાના આત્માને શુદ્ધિ કરવા માટે આવા અનેક પ્રયત્નો આ મુનિઓ પણ કરે છે. તારે પણ તેમ કરવું જોઈએ. શક્તિ પ્રમાણે તારે તપ કરવું જોઈએ. આખો દિવસ ખાખા કર્યા કરે એમાં કાંઈ ધર્મ પરિણમે નહીં. કમસે કમ ઉણોદરી તો તારી હોવી જ જોઈએ. અહીંયા આવે તો 4 રોટલી ખાતો હોય તો 2 થી સંતોષ થઈ જતો હોય તો 1. આટલી દાળ ભાત શાક ભૂખ્યા રહેવું જોઈએ. ઉણોદરી અનશનથી ઊંચા નંબરનો તપ છે. આમ 2 નંબરનો છે, પણ 2 નંબરનો એટલે ઊંચો. અનશન ઉણોદરી, ઉપવાસી રહેવું એ તો રહી શકાશે, પણ જમવા બેસવું અને રસા સ્વાદ જેમાં વિશેષ આવતો હોય એ વસ્તુને મૂકી દેવો, એનું નામ ઉણોદરી છે. તો ઉણોદરી કરવી, અહીંયા આવીને તો ખાસ કરવી, પેટ ભરીને ખાવું નહીં. પેટ ખાલી રાખવું, જેનાથી સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, ભક્તિ, પૂજા, અભિષેક એમાં ખૂબ આનંદ આવશે. અખતરો કરજો, ખતરો નહીં થાય, ગેરંટી ખતરો નહીં થાય. ઉણોદરી કરો, પેટ ભરીને ખાઓ નહીં. અહીંયા ખૂટે એવું નથી, અન્ન ભંડાર ચિકાર છે આપણી પાસે, એટલા માટે નથી કહેતા. ઘણું છે પ્રભુ, ખૂટે એવું નથી. ઘણા રાખ્યા છે બેંકમાં પૈસા, તમે 50 છો પણ 200-500 આવે ને તોય ખાય તોય ખૂટે એવું નથી.
પણ આ તો એક વાત છે પ્રભુ, તપ કોને કેવું? ઉણોદરી તો નક્કી કરવી. સાધનાના ક્રમમાં જે ઉણોદરી ન કરે એને સાધનાનો ક્રમ રહેતો નથી. શાંતિભાઈ આવું છે, અહીંયા આવ્યા પછી 4 આના ખોરાક કરી લેવો. 4 આના ખાલી રૂપિયો ખાતા હોઈએ ત્યાં તો અહીંયા 4 આના. અને એમાં પણ હવે આ બધા કરે છે ટ્રસ્ટીઓ. અહીંયા પર્યુષણના દિવસે બધા સ્વામી વાસણમાં લાપસીઓ ને બુદ્ધિ ને ફેલડો ને ઢીકડો ને અમકડો ને રમકડો ને બધી મીઠાઈઓ કરે, પછી ફરસાણો કરે, પણ ખરેખર હોવી ન જોઈએ. પણ આ માનતા નથી, કોઈ માનતા નથી. તો કે સાહેબ આ કઠોર 8 દિવસ ખાય તો પછી પેટ બગડે છે. મેં કીધું એ તિર્યંશ હતો ત્યારે શું ખાતો તો? મેં કીધું ક્યાં વાત કરી તારી, હે શું થાય? પણ હવે એ અત્યારે તો શું છે, બધું થોડુંક ધર્મ પણ સગવડીઓ જોઈએ છે. ધર્મમાં વિનોદભાઈ સગવડ ન હોય તો કે માણસો આવશે કોણ? ખાવાનું સરખું હશે તો આવશે. જણકા ખાવા જ આવતા હોય. અહીંયા ખાવાનું તો સરખું આપવું પડશે. 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ બરોબર હોય તો જ માણસો અહીંયા આવશે. ભાઈ વાત તો સાચી છે, કેમ કે આખું જગત અત્યારે એ દ્રષ્ટિએ છે, તો આપણે કેમ એનાથી જુદા રહી શકીએ? પ્રયત્ન તો કરવો જોઈએ. પણ હવે અહીંયા બધી જગ્યાએ એ ચાલે ને નવીનભાઈ, ખાવા પીવાનું બેસ્ટ, 100 ની 150 રૂપિયાની થાળી તો જોઈએ છે. અમારે તો આપલા તો એક વખત જગદીશભાઈ આવેલા અમારા ઘરે, અને શિલાન્યાસ 96માં. આ તપનું રહેશે એ મજા, વાંધો નહીં ને, તપનું રહેશે ભાઈ, તપનું તો ચાલે જ, એનું ચાલે. 96માં અહીંયા વર્ષ આપણે હતું શિલાન્યાસ હતું, ત્યારે જગદીશભાઈ આવેલા, જગદીશભાઈ ખોખાણી, જગદીશભાઈ ખોખાણી. કારણ કે એમણે આપ્યા ને અહીંયા 21 લાખ, એટલે એમના હસ્તે આપણે આપણા ભાવ થયા, આપણે એમના હાથે કરાવ્યો શિલાન્યાસ. ઘરે આવ્યા મારી પાસે, મને કે ગાંગજીભાઈ જુઓ, અમે રાકેશભાઈના ગ્રુપમાં છીએ. મેં કીધું ઉભારો, પહેલા મેં કીધું મારું ગ્રુપ હું જોઈ લઉં, મારું ગ્રુપ કયું છે. પછી જરી કરીને આમ જોયું, મેં કીધું મારું તો કૃપાળુદેવનું ગ્રુપ સિવાય કોઈ જોતવામાં નથી, અને એનું પણ ગ્રુપ નથી. મેં એમને ગુરુ માન્યા છે. મેં કીધું હવે કયો? તો કે જો અમે જ્યાં જઈએ ને યાત્રા એ કે બીજી જગ્યાએ ગમે ત્યાં, તો અમારે તો કે કેટરસ ભેગો હોય અને 17 ચીજો હોય, તો હવે રાકેશભાઈ બી આવે છે સાથે, તો તમારે જરી ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા સરખી જરા કરજો. મેં કીધું સરખી એટલે કેવી? અમે ખાશું તે ખવડાવશું, એટલી વાત પાકી. અમે ખાશું તે ખવડાવશું, બાકી તમે કહો કે આ 17 ચીજો કે 27 ચીજો, મેં કીધું એ તો જ્યાં એ લોકો ટ્રસ્ટીઓ નક્કી કરશે એટલી બનશે. અને મેં કીધું સાવ જંગલ છે એકદમ, ત્યારે તો કાંઈ નહોતું, અહીંયા ખેતરો હતા. અહીંયાથી તમારે એક નાની કાંડી પણ લેવી હોય ને જલાવવા માટે તો રોડ ઉપર જવું પડે, એવું હતું અહીંયા. સાવ જંગલ એટલે સાવ જંગલ. તો મેં કીધું અમારે તો જે બનશે એ બધું ખવડાવશું અમે, એમ કઈ ના નહીં. અને કે નહીં, અમે તો બધી જગ્યાએ આ રીતે જઈએ છીએ તો અમને ફાવશે નહીં. મેં કીધું જો આ ફાવટ ન ફાવટની વાત તો મેં કીધું તમે કરતા હશો, રાકેશભાઈ તો કહેતા હોય કે નહીં કહેતા હોય, પણ તમને એમ લાગે છે કે આ બધું હોવું જોઈએ, તો મેં કીધું સમજી લો, અમે ખાશું તે ખવડાવશું અને અમે રહેશું ત્યાં રહેવું પડશે. એ સમજીને બધું આદરશો. અને તમને કદાચ એવું હોય કે ભાઈ અમારે હજી આ બધું આવું જોઈશે તો તમે કરી લેજો, હું ટ્રસ્ટીઓને નહીં કહું, આ નહીં બને. આપણે ભાઈ આ તો એકદમ ચોખ્ખી એકની એક બે વાત છે. હા, આપણે જે પ્રસંગે અહીંયા શિલાન્યાસ ભગવાનના પ્રસંગે આવી રહ્યા છીએ, તો પ્રસંગ શિલાન્યાસનો દીપાવવાનો છે, એમાં ખાવા પીવાનું શું છે? અને એક દિવસ કદાચ ઓછું ખાય ને નહીં ખાય તો શું થશે એને? 17 નહીં ખાય ને 4 ખાશે ચીજો તો શું થશે? એમણે તો નહીં કહ્યું હોય, પણ આ બધા હોય ને. અમારા જગદીશભાઈ અમારા ખાસ મિત્ર, બહુ મિત્ર અમારે. એમને વિદ્યાસાગરજી મહારાજ પાસે જાય ત્યારે હજી એસી તૈયાર મળતા નતા ને, તો એસી લઈ લે ભેગું પોતાની પાસે, બેટરી વાળું. હવે મળતા નહોતા એસી, અત્યારે હજી નથી આવ્યા. એવું સાતાશીલીઓ સ્વભાવ. પણ હવે આ
જોકે ગમે ત્યાં જાય તો મચ્છરદાની હારે હોય. એક મચ્છર કે અંદર ઘૂસ્યો તો હું મરી જ જાઉં. હું કામ મેકું ચિંતા કરો છો, અમે 8 જણા છીએ, જરી વાર ઉપાડશું તોય પહોંચી જઈશું. તો કે મને શું મારવો છે? આમ મસ્કરા પાછા, જરા આમ મીઠો માણસ, બહુ મજાનો માણસ. આ એવું છે પ્રભુ. અહીંયા જે કોઈ આવશે તે આત્માની આરાધના ને સાધના માટે આવશે, કોઈ સુખ સગવડ માટે નહીં આવે. ઘરે ક્યાં ઓછું છે બોલો? ઘરે ઓછું છે? વિજયભાઈ હમણાં 20 લાખનું ફર્નિચર બનાવ્યું, તો પછી અહીંયા શું કામ થયા છે? હે, તમે કહેશો એમનો તો બંગલો છે, પણ બીજા ઘણા છે જે સેનેટરીમાં રહે છે. આ જો પ્રસન્નજીભાઈ 35મે માળે રહે છે, 32મે માળે રહે છે. સરસ મજાનું 40 લાખનું ફર્નિચર છે. અહીંયા સિંગલ રૂમમાં એક પલંગ ઉપર રહે છે. 4 જણા હોય તો 3 જણા જઈ આવ્યા હોય પાછા પોતે જાય સાફ કરીને. સાધના છે આ તો, એવું થોડું છે. કોને દુઃખ છે? હવે સંજીભાઈ એ ત્યાં ચિનારમાં રહે છે, વડાલામાં સારામાં સારું મકાન છે. અહીંયા થયા છે 2 મહિના થયા. ભાઈ સાધના કરવી હોય તો એને સગવડની શું સંબંધ? હા, સગવડ તો ઠીક છે, થોડીક અગવડ સગવડ, આમ જનરલમાં તો બધું ચાલે. આ તપની વાત ચાલે છે, સમજાણો? તપના પારણામાં એક ચીજ ઓછી હોય તો ઝઘડો કરે અધિકારીઓ જોડે, જે સંભાળતા હોય. તમે તો કે 8 ઉપવાસ પછી આજે પારણું કરું છું, હે, તો તમને ખબર નથી પડતી મરીને સાકર રાખી જ નથી, ઘી મરીને સાકર. એ તો જોઈએ નહીં તો પગ દુખે. પગ માટે ઉપવાસ કર્યા? પગ માટે? પ્રભુ આ વાત આકરી ઘણી છે. હવે ક્યાં સુધી કહેવું? તો અહીંયા કે છે કે કર્મ મલ વિલયો તો બોધ દૃષ્ટા તપતે હિતિ તપ પ્રોક્તમ. આ કહીએ છીએ એમ, આ ઉચરું છું એમ. તદ દ્વિધા દ્વાદશવા જન્માનું અબુયુદયા પાત્ર ઇદમ. આ 12 પ્રકારના તપની જે વાત છે એ તો એટલી ઉત્તમ છે કે સમ્યક પ્રકારે જો એને આદરવામાં આવે તો મુક્તિનો પંથ છે. સમ્યક પ્રકારે. અને સમ્યક દર્શન નથી તો પ્રકાર તો સમ્યક્ત્વનો જ હોવો જોઈએ, એમાં ધર્મ ન માનવું જોઈએ. એ સમ્યક્ત્વનો પ્રકાર થયો. સમ્યક્ત્વ સહિત હોય તો મુક્તિ, પણ સમ્યક્ત્વનો પ્રકાર હોય તો પણ પ્રયાણ તો મુક્તિ તરફી થશે. સમજવું જોઈએ કે એનાથી ઉપવાસ એકાસણા કરું, દેહ સંબંધીની ક્રિયા છે, તો મારે અંદરથી તો કસાયોને દેશવટો આપવો છે. કસાયો ઓછા કરું, રાગ દ્વેષ ઓછા કરું, તો એનું નામ તપ છે. એમ કરીને સમ્યક પ્રકારે જો તપ કરે તો પણ તે તપ કાંઈક એને આત્મ માટે ઉપયોગી થાય. અને બીજી એક વાત, પોતાની શક્તિ હોય તો અહીંયા પણ કરવું ના નથી. બીજા દિવસે તમારા પારણાની વ્યવસ્થા થઈ જશે, ટ્રસ્ટીઓને કહેશો તો. પણ તપ કરવું, એકાસણું કરવું, એક ટાઈમ સવારના જતું કરવું, ક્યારેક સાંજના જતું કરવું, કહી દેવું ઓફિસમાં. એવી રીતે થોડું અત્યારે અખતરો કરવો. જેટલો તમારું શરીર હલકું રહેશે તેટલો પ્રભુ અંદરથી થોડો ડોકિયા કરશે ક્યારેક. હા, આહારના ભારીપણાથી પ્રમાદ આવે છે. એ 15 પ્રકારના પ્રમાદમાં આ આહારનું વિશેષ બળ છે. કેમ કે જેટલો આહાર વિશેષ તેટલી નિંદ્રા વધુ. અને પ્રમાદમાં પાછી નિંદ્રા પણ છે, સ્નેહ પણ છે, વેદાય છે, રાગ વેદાય છે. આજે બહુ વડા સારા થયા છે, કેલા વડા બહુ સારા છે. એક વધારાનું, તેમાં વળી પાછું એવું મહેન્દ્રભાઈ કે આપણે ન લેતા હોઈએ તો વળી બાજુ વિજયભાઈ કે લ્યો ને, એક લ્યો ને. બહુ સરસ થયા છે, બહુ સરસ થયા કે નહીં એમ. એટલા માટે મૌન રાખ્યું છે ત્યાં, કે કોઈએ કાંઈ પણ એક શબ્દ બોલવો. જમતી વખતે કૃપાળુદેવે કહ્યું છે મૌન રાખો, એક અક્ષર બોલવું નહીં. પણ હમણાં સમાચાર મળે છે કે થોડુંક એમાં શિથિલતા આવી છે, તો મારી બધાને ભલામણ છે કે આ શિથિલતાનો વહેલી તકે ત્યાગ કરો, મૌન રૂપે જમો. અહીંયાથી એવું ભાતું લઈ જાઓ કે મુંબઈમાં તમને બધું આમ નવું લાગે. જ્યાં મુંબઈમાં એવી રીતે કરો, અહીંયા એવી રીતે કરો, તો શું તમે સાધનામાં આવ્યા, કેન્દ્રમાં ને જાઓ. માટે હવે અત્યારથી ખ્યાલ રાખજો.
ત્રણેય ટાઈમ, ચારે ટાઈમ એક અક્ષર બોલવાનું નહીં, ચૂપચાપ આપણો આહાર લઈ અને ત્યાંથી નીકળી જવાનું. બને તો પોર્ચમાં બી વાત કરવી નહીં, કેમ કે પોર્ચમાં વાત કરશો એની અસર અંદર થશે. અંદર વાળો કોઈ બહાર આવીને તમારી જોડે જોડાઈ જશે તરત જ. એટલે આ એક ક્ષેત્રને, આમ તો આખા ક્ષેત્રને બને તેટલું ઓછું બોલવાનું રાખી અંતર્મુખ આપણી જેટલી પણ દ્રષ્ટિ જાય અને એટલી વિચારણા થાય. ભાઈ નહીં મળે, અહીંયા કે છે આચાર્ય, जो के छे जो कि संसार समुद्र पार होने के लिए ये तप जो है वो जहाज के समान है, जहाज के समान है. सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से वस्तु स्वरूप को जानकर उससे लीन होने पर इच्छाएं रुक जाती है. आ जेटलू जेटलू खावानु, फरवानु, बोलवानु ओछું करजो એટલું ઈચ્છાઓ મરી જશે. અને તત્વાર્થ સૂત્રની અંદર ઈચ્છા નિરોધ તપ કીધું છે. ખરેખર ખાવું ન ખાવું એને તપ નથી કહ્યું, ઈચ્છાનો નિરોધ. આજે સાબુદાણાની ખીચડી કરી છે ફરાળી, મસ્ત છે. અરે લ્યો ને શાંતિભાઈ તો ન કે, તો કે શું કે શાંતિભાઈ ને બેન પીરસે ને તમે શાંતિ થોડોક ગણો ને, થોડોક બહુ સરસ બનાવ્યો. શાંતિભાઈ સુણોતા હા, સુણોતા વાળી વાત તો તમને ખબર છે ને? નથી ખબર, પછી વળી ક્યારેક સંભળાવશો. અત્યારે આ વિષય જરા નથી. सुनोता तो जिस भाव से शुभ अथवा अशुभ कर्मों का बंध होता है वह वास्तव में तप ही नहीं. शुभ का बंध हो और अशुभ का भी बंध हो, तो जहां बंध है उन्हें तप कहते ही नहीं. कैसे कहते? तप तो निर्जरा के रूप में होता है, उन्हें तप कहा जाता है. तप का महीना है निर्जरा, और जहां निर्जरा होती नहीं, बंध का कारण होता है, आत्मा बंधता है, उन्हें तप कैसे कहा जाए? कर्म का नाश हो वो तप है. यह आत्मा की वितरागी चारित्र की दशा है. हाँ, वितरागी चारित्र की दशा है. तप वितरागी चारित्र की दशा है. निश्चय से तो वितराग भाव स्वरूप एक ही प्रकार का तप है. ऐसे निश्चय तप की पहचान पूर्वक जहां पूर्ण वितराग भाव न हो वहां शुभ राग रूप व्यवहार तप होता है. जहां वितराग भाव न हो वहां शुभ राग रूप व्यवहार तप होता है. तो कि आपने तो सम्यक दर्शन थशे પછી તપ કરવાનું ને વિનોદભાઈ. અત્યારે શું કરીએ? કારણ કે એ તો તપ ખોટું છે. મિથ્યાત્વ સહિતના તપનું કઈ ફળ નથી. શાસ્ત્રમાં આવ્યું છે, પણ શાસ્ત્રમાં આવ્યું છે તેનો અર્થ તને ખબર નથી. મિથ્યાત્વ સહિતનું તપ માને તમે મિથ્યાત્વને પૂરેપૂરું સમજી લીધું તો તમારા જ્ઞાનમાં મિથ્યાત્વ સંબંધીનું જે કઈ બોધ પરિણમ્યું છે તે સમ્યક પ્રકાર છે. તો હવે તમે તપ કરશો તો તમે એમાં ધર્મ નહીં માનો, પણ એનાથી રાગ અને દ્વેષ કસાય થોડા મોડા પડશે, એટલું તો લાભ થશે તમને. અને તે દિવસે ન ખાવાનો ભાવ કરતા આજે મારે ખાવો નથી તો સ્વાધ્યાય અને સત્સંગનું વિશેષ સમય મળશે. વિશેષ સમય મળશે. કારણ કે ખાવું નથી, ઘરે નિરાળ. તેમાં અમારા જેવા 2 જણા હોય તો કાંઈ નહીં, પછી નિરાળ કાંઈ નહીં. તો કે તમારે નહીં, મારે નહીં, ચાલો આજે બંધ. આજે આપણે સત્સંગ કરશું, સ્વાધ્યાય ભગવાનના વચન વાંચીશું. સમય વધી જાય, અરે ભાવ વધી જાય. પેટમાં અન્ન હોય છે ને તો એવો ઓડકાર પણ હોય છે એનો. અન્ન નથી હોતો ને તો ઓડકાર પણ મીઠો હોય આત્માનો. હા, જોજો, ખતરો કરજો. હા, तो शुभ राग रूप व्यवहार तप होता है. उस व्यवहार तप के सामान्य रूप के 2 प्रकार है. પછી આ 12 પ્રકાર કયા? હવે આચાર્ય દેવ આગળ કહેતે हैं. 11:30 થઈ ગયા. कसाय विषयो भट्ट प्रचुर तस्करो
અઠા આ કસાય તસ્કર છે એમ કે છે, ચોર છે. તું ઉપવાસ કરે ને એની હાજરી હોય તો તારું આત્મધન લૂંટી લે. શાંતિભાઈ, તપની વાત ચાલે છે. આત્મા તપે, કર્મ વિલય પામે, નાશ પામતા જાય અને નવીન કર્મ બંધનું કારણ ન થાય. એ તો સંવર, એ તો ધર્મ. ત્યાંથી શરૂઆત થઈ તારા ધર્મની. આશ્રવ રોકાયા, નવીન કર્મને આવવાની હવે બાંધ, હવે નહીં આવે. અને સંવર પ્રગટ્યો તો ધર્મ. પણ અહીંયા તો મારી શક્તિ છે દેહની અને છતાં હું નથી કરતો. તો કે છે આચાર્ય કે તું જૈન ધર્મ, વિતરાગ પરમાત્મા, સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રને માને છે એમ અમે કેમ માનીએ? તું માને છે એમ અમે તને કેમ માનીએ? એમ કે છે પદ્મનંદી આચાર્ય. તું માને છે સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રને એમ અમે કેમ માનીએ? બારમાં તો કોઈ એક લક્ષણ દેખાતું નથી. તો કે જરૂરી છે? હું તો અંતરંગે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કરીને બધાને જોઈ લઉં છું. હું તો કાંદા બટાટા ખાઉં એ પણ ખાવાથી મને રાગ ન થાય અને એના પ્રત્યે જરી પણ આસક્ત ભાવ ન થાય એવા પ્રકારે આરોગું છું. જો તો ખરા આ શું સૂઝ્યું છે જીવોને. વિનોદભાઈ, એક સંઘ છે અત્યારે. હા, તો કે હમ દેખ રહે हैं कि खाया हमने प्याज आलू मगर बस ज्ञाता दृष्टा भाव से खाया, आसक्त नहीं हुए हम. तो हम तो ये ट्राई कर रहे हैं कि आत्मा अंदर भीतर कैसे अलग है. वो तो हमको प्रतीति होती है, बटाटा खा के, प्याज खा के प्रतीति होती है. नहीं करना ऐसा, आप नहीं करना. ये तो एक संग मानते हैं ऐसा. प्रभु ये बात ठीक है क्या? ऐसे तो नहीं होता है प्रभु. ऐसे तो वितराग परमात्मा और आपके गुरु जो है वो दोनों निंदनीय होते हैं, दोनों निंदनीय होते हैं. ऐसे नहीं होते प्रभु. समझो जरा, बाहर का व्यवहार भी अगर आपका ठीक तरह नहीं है, आपके गुरु निंदनीय हो जाएंगे. आचार्य देव कहते हैं तप सुभट तापितो विघटते यतो दुर्जय अतो ही निरूपद्रव वश्चति तेन धर्मश्रयायति समूपलब्ध लक्षितम पति विमुक्त पूर्या सुखम. के आचार्य देव कहते हैं कि विषय कसाय रूपी उद्वत चोरों का समूह आपका आत्मा का धन लूट लेते हैं. चोर है तो भी तप रूपी योद्धा के पास उसका कुछ भी चलता नहीं. देखो, सम्यक प्रकार जो संपत्ति इकट्ठी हुई है और संपत्ति का वो स्वामी है आत्मज्ञान का, सम्यक दर्शन का, उनकी तो बात छोड़ो. उनको तो क्या करेंगे, वो कर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका. होने दो कितना भी कठिन. महावीर स्वामी के कान में कुछ होने दो, पांव में कुछ होने दो, होने दो. क्या फर्क पड़ा महावीर को? हमको और आपको जरूर फर्क पड़ा. हाँ, सम्यक दर्शन सहित, आत्माना भान सहित, અતિન્દ્રિય આનંદના પૂર સહિત, ચૈતન્યની શક્તિ સમેત આ જ્યારે પોતાને સમ્યક રૂપે તપમાં જ્યારે પોતે કરે છે, સમ્યક તપમાં પ્રવેશ કરે છે, બાપુ એની તો કોઈ બલિયારી છે. એને તો એકલું મોક્ષ દેખાય છે, કેવળ જ્ઞાન દેખાય છે, બીજું કાંઈ દેખાતું નથી. એની દ્રષ્ટિમાં બધું ગૌણ છે. સ્વર્ગના સુખ પણ ગૌણ છે. એને એક જ વસ્તુ દેખાય છે, કેવળ જ્ઞાન. કોને? જેને આત્મજ્ઞાન સહિતનું ચૈતન્યની શક્તિનો પ્રકાશ પર્યાયમાં પ્રગટ થઈને વેદક રૂપે રહ્યો છે, એ જીવની વાત ચાલે છે. એને તો પ્રભુ શું છે. પણ જેને એ નથી અને સમજે છે કે ઉપવાસ,
દેહ સંબંધીનો દેહની ક્રિયાને અનુરૂપ હોય, માટે એમાં ધર્મની કોઈ પર્યાય હોય નહીં. અને હું તો હજી મિથ્યા દ્રષ્ટિ છું, હજી તો સમ્યક્ત્વ પૂર્વક મારે અભ્યાસ કરવાનો છે. એક એક વસ્તુનો અભ્યાસ દ્વારા હું એના અધ્યાસથી છૂટતો જઈશ. આવો સમ્યક પ્રકારે રહેલો જીવ પણ જો તપ કરે તો એને પણ ઉપસમ દેખાય છે, ભગવાન દેખાય છે. ભગવાન કેમ થયા એની વાત એને લક્ષમાં આવે છે. માટે એ પણ ભગવાન નથી, પણ ભગવાન જેવો થવા પ્રયત્ન કરે છે. એ પણ અહીંયા મોક્ષ માર્ગમાં એને પણ અહીંયા સાધક કહ્યો છે. આટલી વાત સુંદર છે. કરવું જોઈએ ભાઈ, કરવું જોઈએ, તપ કરવું જોઈએ. રાત્રિ ભોજન મુંબઈ જઈને શું કરશો ગોપાલજીભાઈ? નહીં ને? મને થોડાક ખબર મળ્યા છે કે રાત્રિ ભોજન મુંબઈમાં જઈને થોડું કરવા વાળા ત્યાં જરા ઢીલા પડી જાય છે. સંભાળજો પ્રભુ. કેમ કે અષ્ટપાહુરની અંદર કુંદકુંદ ભગવાને એમ કહ્યું કે રાત્રિ ભોજન તે નરકનો દ્વાર છે. આપની મરજી, પછી આપનું ભવિતવ્ય. કેનાર તો કઈ છૂટશે? કુંદકુંદાચાર્ય કીધું, બીજા આચાર્યોએ કીધું, કૃપાળુ દેવે કીધું. હા, આપની મરજી ભાઈ. ભવિતવ્ય આપણું. ટાઈમ નથી મળતો, પછી એક બે વખત રસોઈ કરવી પડે. ઘણા બધા બાના કાઢે. આજે બહાર ગયા હતા. હવે આપણને શું છે, સાધક જીવને મુંબઈમાં ફરવા જેવું શું છે પ્રેમજીભાઈ? શું ફરવા જેવું છે? જોવા જેવું શું છે સાધક જીવને કયો તો? અને એ પણ વળી પાછા સાંજના સમયે. ઘરે આવી જવું 5 વાગે. નીકળવું હોય તો, કામ હોય તો વહેલા નીકળી જવું, 5 વાગે ઘરે આવી જવું. શું વસંતજીભાઈ, અહીંયા તો ફરજિયાત છે, ત્યાં બી ફરજિયાત? વાહ રે વાહ, બહુ સરસ, બહુ સરસ, સારું. રાત્રિ ભોજન છોડ્યો તો ધર્મ થશે એમ નહીં માનવું હો વસંતજીભાઈ. પણ એક સંસ્કાર છે, એનાથી સીડી ચડાય છે. સમજ્યા? એક 80 વર્ષનો માણસ સીડી ચડે અને એક 30 વર્ષનો માણસ સીડી ચડે એટલો અંતર છે. હા, પગથિયા મળશે આગળ. સરસ. હા, ધર્મ નથી, પણ ધર્મની શરૂઆત ત્યાંથી કરવી જોઈએ. तो विषय कसाय रूपी चोरों का सहज ही नाश हो जाता है. सम्यक दृष्टि के पास तो वो खड़ा ही नहीं रहते है? अगर सम्यक पूर्वक जो करते हैं उनको भी ज्ञान में उनकी हाजिरी नहीं होती, उनको भी नहीं होती, हाजिरी नहीं है. एप्सन कसाय बधा एप्सन. हाँ, अरे कसाय एप्सन હું હજી ધર્મ પામ્યો નથી એ પણ પોતાના જ્ઞાનમાં એપ્સન રૂપ સમજે કે હું હજી નથી પામ્યો. અને પામ્યો હોય એ કેતા નથી, ન પામ્યા ધજાગરા કરે છે. આ પંચમ કાળ લ્યો. અહીંયા એક આવ્યા હતા, 2-4 બહેનો ને એક ભાઈ આવ્યા હતા, શાંતિભાઈ હતા આપણા ભુજવાળા. પછી કીધું એમણે, કાંઈ વાત નહીં હો, બીજી સીધી ધડાકો કર્યો. તો કે આ બેઠા છે અમારા ગુરુ છે, એમને સમ્યક દર્શન છે, તમારા સાહેબને છે? શાંતિભાઈ બિચારા એકદમ ચૂપ થઈ ગયા. હું બોલે તો કે સાહેબ અમારી સાથે આવી બધી વાતો કરતા નથી, આરાધનાની વાતો કરે છે, અને આપને સમ્યક દર્શન છે, બહુ સારી વાત છે, તો પછી હું કામ ફરો છો બીજી જગ્યાએ? એક જગ્યાએ બેઠા રહો ને, એટલું તો શાંતિભાઈથી કહેવાય ગયું. તો કે એ તો દર્શન કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ એમને લઈને. ઠીક, આત્મદર્શન નથી કરતા હજી. હું અરે આવું બધું અહીંયા બધા સમ્યક દ્રષ્ટિ જ આવે છે અમારી ગેરહાજરીમાં, ન હોઈએ ત્યારે બધા. ભાઈ કોક તો જોઈએ ને અહીંયા. બીજા એક આવ્યા હતા બારગામથી આવ્યા હતા. એ પછી અમારું ન પૂછ્યું, પણ એમને કીધું કે અમને અહીંયા 7-8 જણા બેઠા છે એ બધે, અને એક બીજો સંઘ છે, તો એમની પાસે લગભગ અત્યારે બીજ જ્ઞાન વાળા 150 છે. બીજ જ્ઞાન વાળા
મેં કીધું સાલા અહીંયા કોઈને આપતા નથી ને સંગ ઓછો થતો જશે. મને જરાક થોડું એક વખત વિચાર આવેલો. મેં કીધું સંગ ઓછો થતો જશે ને કાંઈ આપતા નથી. પછી ભગવાન પાસે ગયો. મેં કીધું ભગવાન હું કરું? તો કે લોક લાજ જવા દો, જગત મૂકે પોક, તમારે શું કરવું છે? મેં કીધું વાત સાચી છે. એટલે ત્યારથી મેં કીધું આવે આ કાંઈ નહીં, શાંતિ થઈ ગઈ. કોઈને કાંઈ આપવું નહીં. આપતા જ નથી આમ પહેલેથી, પણ જરાક એવું બધાનું એવું ચાલે ને એટલે જરાક મન લલચાયો. વિનોદભાઈ આ સંસ્થા ચલાવી છે ને, ટ્રસ્ટીઓ કે અહીંયા આવતા નથી માણસો. મેં કીધું ભાઈ ખોટું કરીએ તો આવે. અત્યારે સત્યને તો પેછાણવા વાળા ઓછા હશે, એની કઈ સંખ્યા નહીં વધે. ટ્રસ્ટીઓને ગણે, ટ્રસ્ટીઓ અમને કે નહીં મોટેથી, પણ એકબીજામાં ઓલી ગણગણાટ કરે તો કે માણસો વધતા નથી અહીંયા, ખર્ચા કેમ ચલાવો? હે એટલે પછી વળી જરાક વાત આવે એટલે એમ થાય કે ભાઈ કંઈક થોડુંક એવું કરીએ. મેં કીધું ભાઈ સતને તો કાંઈ અહીંયા દાગ લગાડવા માટે અમે તો નહીં આપીએ. અમને 100 વર્ષ પૂરા થાય પછી જે કરવાનું હોય તો કરજો, બાકી ત્યાં સુધી તો નહીં લાગે. અહીંયા તો સત્ય વાત હશે એ કેવા છે. અહીંયા કોઈને છઠ્ઠું એ નથી ને પાંચમું એ નથી ને ચોથું એ નથી. અહીંયા તો જે છે એ છે. આત્મા જેવો અંદરમાં બેઠો એ બેઠો. હા, એ કોણ છે ને શું છે ને એ તમારે પૂછવાનું, બીજો કોઈ એનું જવાબદારી નથી. જવાબદાર રાજતંત્ર. હા, પેલા દેશમાં આવતું જવાબદાર રાજતંત્ર. હા, રાજ એટલે તારો રાજ, અંદરમાં રાજ કરે એ રાજ. હા, કેટલા પણ જુઓ ને હવે શું ચાલે છે પ્રભુ. એટલે લાલચ લાગે એમ નહીં. આ મુમુક્ષુઓને જરી લાલચ લાગે તો કે ત્યાં આટલું બધું, અને અહીંયા સાહેબ કાંઈ બોલે નહીં, કાંઈ કહેતા કાંઈ કે નહીં, એટલે સંગ વધે નહીં. એ તો સ્વાભાવિક છે ને. સત્યનો સંગ વધે નહીં, હંમેશા ઘટે. ખ્યાલ રાખો હર્ષદભાઈ. અમને અમરેન્દ્ર વિજયજી મહારાજ સાહેબ હંમેશા કહેતા, કેમ કે એમના ભત્રીજાને તે હજારોની મેદની હોય. હવે એમને પ્રવચન આપવાની પણ રીત નહીં, પ્રવચન આપે નહીં, વ્યાખ્યાન આપે જ નહીં. એમને એક જ પદ્ધતિ, સાધના અને કાંઈ લખવું હોય તો લખે. પછી એક ભાઈ આવ્યા તો એમને કીધું કે આપ વ્યાખ્યાન નથી આપતા, આપના ભત્રીજાઓ તો હજારોની મેદની ભેગી કરે છે, એટલી એમની શક્તિ છે. તમારી આ લેખન શક્તિ જોઈને એમ થાય છે કે તમે વ્યાખ્યાન આપો તો તમારી પાસે લાખો જીવો પગમાં પડે. તો કે મારે એવા લાખ પગે નથી. પહેલા લાખ પગ પડે તો લાખ પગ તો જોઈએ, મારી પગ બે મારી પાસે. બહુ કડક હતા એકદમ. અને પછી કીધું ધીરેથી એમને, જે પૂછનારને, તો કે જ્યાં જાજા હોય ને ત્યાં ધર્મ ન હોય. આ વાત અમારી લખી રાખજો એમ કરીને એલા ભાઈને કીધું. અમે બેઠા હતા ત્યારે સતની પહેચાન વાળા ને સતની ઓળખ વાળા કેટલા. ગાંધીજી કેટલા થયા? શાંતિભાઈ. વિનોબા ભાવે કેટલા થયા? રવિશંકર મહારાજ કેટલા થયા? અને આ બધા અત્યારે દિલ્હીમાં બેઠા છે એ કેટલા છે? હિસાબ તો કરો, એનું તમને ખબર પડશે. આ બધા તુફાનીઓ અત્યારે બેઠા છે ને એ તમને લાખો મળશે, પણ ગાંધી એક મળશે, વિનોબા ભાવે એક મળશે, હે રવિશંકર મહારાજ જેવો એક મળશે, દાદા ધર્માધિકારી જેવા એક જ હશે. શું છે પ્રભુ? હે જગતની ચમક દમક બધું જોઈને આપણે આપણા આત્માને ન ચૂકીએ ભાઈ. यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों का साथ लेकर मोक्ष मार्ग में चलने वाले मुनियों के तप रूप रक्षक साथ में न हो तो विषय कसाय रूपी चोर उनकी लक्ष्मी को लूट लेते हैं. बीजो तो कोई नहीं जंगलમાં, પોતે એકલા જ છે, પણ એકલા છે તેમાં ઘણું બધું અંદરમાં હોય. જો સમ્યક દર્શન રૂપી ધન ન હોય તો એ રક્ષક છે. આત્માના અનંત ગુણોના તે રક્ષક છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ વીર્ય એના રક્ષક છે. હા, એટલે કોઈને લૂંટવા આવવું હોય તો એમને લૂંટી શકે નહીં. શેના ધજાગરા કરે છે ભાઈ? તપ તારા માટે છે, કઈ જગત માટે છે? મને ખમાવા ના આવ્યો, નજર પડ્યું હોય, હો મારો મામો હજી આવ્યો નહીં, હા મારી બેન દેખાતી નથી, અઠાઈ કરી મારી બેન દેખાતી નથી, ઓલું મનમાં ચાલતું હોય. બોલી પાછું પારણું ઓલું ચમચો લેતી હોય,
મારી બેન આવી નહીં, એમ અંદરમાં ચાલતું હોય. પછી બધું પતી જાય ત્યારે કે બધું બરોબર પણ વિમળા આવી નહીં. તો કે હવે તારા સંબંધ જરા કથેડેલા છે ને, તો કે આજે તો આવવું જોઈએ કે નહીં, મેં તપસ્યા કરી છે તો હું મિચ્છામી દુક્કડમ માંગી લે, પણ હવે તું જ આજે. તો કે ઉપવાસ મેં કર્યા છે કે એણે કર્યા છે? એણે આવવું જોઈએ કે મારે જવું જોઈએ? હે, ઉપવાસ કરવા વાળું જાય પોતાને ખમાવવા માટે, તો કે મેં ઉપવાસ કર્યા છે મને ખમાવો. એમ ઓલી કે એમ થતું હશે કઈ? હે, એક વૈદ હતા ધીરજલાલ, નામ સાંભળ્યું હશે કોઈ, મોટી ઉંમરના હોય તો, મસ્જિદ બંદર ઉપર હતા ધીરજલાલ વૈદ હતા. હે, હા, એ ગુજરાત કાઠિયાવાડના હતા. તો પેલા દવાખાનું ચાલે નહીં, માણસો દવા લે નહીં જલ્દી, બધું દેશી ઓસડિયા બધા કરે. એમાં પછી જમાવવા માટે એમણે શું કર્યું, સવારના બેગ લઈને નીકળે, સવારના બેગ લઈ અને મસ્જિદ બંદર ઉપર ગુજરાત અમારા કચ્છીઓ સાથે એમનો વિશેષ, ગુજરાતી ને કચ્છી, તેમાં કચ્છીઓ સાથે બહુ મેળ, અને કચ્છીઓ સાથે મેળ એટલે અમારી લિમિટ ચીચ બંદર અમારું પૂરું થયું કચ્છીઓનું. પછી આગળ તો હતા જ નહીં કોઈ. મસ્જિદ બંદર અને સેન્ડર્સ રોડ ઉપર ચીચ બંદર ડુંગરી, બસ પતી ગયું. એટલો જ એરિયા કચ્છનો હતો જ્યાં કચ્છીઓ રહેતા હતા. તો એમને કચ્છીઓ સાથે વધુ જરા ફાવી ગયેલું, દવાખાને આવે કોઈ તો કચ્છીઓ સાથે. પછી બેગ લઈને નીકળે, ઓલી ચામડાની ત્યારે બેગ આવતી અને ઉપરથી ખુલે, ખબર છે, અને પછી બંધ થઈ જાય. ક્યાં મળતી હોય તો જોજો, મજા આવે એવી છે. પછી આમ બેગ લઈને નીકળે, દરવાજો દાદરો ચડે એટલે એક ચાલી હોય ને, ચાલી સિસ્ટમ, છે કોઈ માંદું, એટલે પછી માંદું હોય ને બહાર નીકળે તો કે હા આવો ડોક્ટર સાહેબ આવો, હા બસ આ માંદી છે. તો એને પછી ત્યાં દવા લઈને આપે, દવા આપી દે, પૈસા લે, પાછા બીજી બિલ્ડિંગમાં, છે કોઈ માંદું? આ ડોક્ટરોની હાલત હતી. અત્યારે આપણને નંબર લગાવવો પડે છે વિનોદભાઈ, મહિનો દિવસ વિઝિટ જગ્યા નથી. અમારે પ્રેમજીભાઈને બહુ અનુભવ, મહિનો દિવસ નથી, એમને જવું બહુ પડે ને, એમને બહુ જવું પડે, શરીરની સ્થિતિ એવી છે એટલે જવું પડે બહુ. ઓલા ભાઈ તો કોઈ મળે તો જોજો, છે કોઈ માંદું, એવાને ત્યાં જવું. ગરજુ તો હોય, ગરજુ હોય દવા સારી આપે, હંમેશા ખ્યાલ રાખો. દુકાને આપણે જઈએ એને ઘરે જ ન હોય તો દવાએ સારી ના આપે, પણ આ તો આપણા ઘરે આવ્યો હોય તો ગરજુ કહેવાય. ગરજુ હોય તો એની દવાએ લાભનું કારણ થાય. હા હા બરોબર. હા, જરાક સાંજના થોડુંક લઈ લેશું, આજે સાંજના બી થોડુંક પીરસશું, 2-4 દિવસ છે. હે ભાઈ, ભાવે છે ને? તો પીરસીએ. હે હાજી, હા સાહેબ, હાજી, હા સત્ય સાહેબ, ગુરુદેવની સભામાં બહુ બોલે, હા પ્રભુ ફરમાવો, તો કે સમજાણો, તો કે આપ ફરમાવો, એમ કરીને કે કાઠિયાવાડી ચોખ્ખી ભાષા, બહુ મજા આવે એ સભામાં. અમે ગયેલા, બહુ વર્ષ થઈ ગયા ત્યારે આગમ મંદિરમાં ગયેલા, પાલીતાણા ગયેલા, તો પછી આવેલા સભામાં, રોજ જઈએ, 3 દિવસ સુધી રોજ આવીએ જઈએ. તો આવું છે પ્રભુ. આ તપ માટે અત્યારે જે કાંઈ આ બધું ચાલે છે જૈન સમાજની અંદર કે વૈષ્ણવ સમાજની અંદર કે અન્ય ધર્મીઓની અંદર, એને ખરેખર તપ કહેવાય નહીં. તપ તો પોતાનું આત્મા એવી રીતે તૈયાર હોવું જોઈએ કે જેમાં કર્મો દેખાય નહીં, પોતાની અવસ્થામાં કર્મો દેખાય નહીં, એ એકલો આત્મા નજરે પડે એવી સ્થિતિ, એનો પ્રયોગ, એનો પ્રયાસ, એનો પુરુષાર્થ કરે તો આ વિતરાગ માર્ગને પહોંચી વળે. બાકી તો વાત જગતને તો ક્યાં જોઈએ પ્રભુ. ઓમ શાંતિ.